Good morning, student. I am Amandeep Yadka, your math teacher. Today we will discuss our exercise 8.3 of chapter comparing quantities. In this chapter, we will discuss about compound interest and what is the difference between compound interest and simple interest. First of all, we will discuss about interest. What is interest? ठीक है, अगर मान लो सपोज करो मैं बैंक तो 10,000 रुपीज़ बोरो किते है, ठीक है जी। बैंक तो मैं 10,000 रुपीज़ बोरो किते है, ठीक है, और 1 ईयर दे लिए किते है 10% रेट ऑफ इंटरस्ट ते किते है, ठीक है। ये सारा कुछ तुसी 7th क्लास दे विच भी रीड किया होया है। अगर परसेंटेज है तो वो रेट ऑफ इंटरस्ट हुंदी है, टाइम तुहानूं पता ईयर्स दे विच ही होएगा, और जो अमाउंट आपां किसी तो बोरो कीती है जां आपां इन्वेस्ट कीती है तो वो अपना की बन जांदा है, प्रिंसीपल बन जांदा है, ठीक है जी। तो जो लास्ट ते सपोज करो मैं 10,000 रुपीज़ बोरो कीती है और लास्ट ते मैं बैंक नूं रिटर्न करती हैं 10,500 रुपीज़, तो मैं 10,000 तो रुपीज़ उन्होंने रिटर्न करने ही है और 500 रुपीज़ वो मैं एक्सट्रा पे करती हैं। तो जिहड़े रुपीज़ मैं एक्सट्रा पे करती हैं वो की हुंदा अपना इंटरस्ट हुंदा, सिंपल इंटरस्ट, ठीक है जी, क्लीयर है। और लास्ट दे विच जो अपन टोटल अमाउंट जो मनी बैंक नूं पे करनी है वो होएगी अपनी अमाउंट। तो ये आपां 7th क्लास दे विच भी कीता होया, तुहानूं आंदा मीनस कि तुहानूं पता ही होएगा इस बारे। नैक्सट जिहड़ा है कंपाउंड इंटरस्ट। हुण कंपाउंड इंटरस्ट सिंपल इंटरस्ट नालों डिफरेंट क्यों है? पहला डिफरेंस तो यही है कि सिंपल इंटरस्ट दे विच अगर आपां नूं 3 ईयर्स का दिता तो आपां 3 ईयर्स का इकट्ठा ही इंटरस्ट फाइंड आउट करते हुंदे, ठीक है जी। कंपाउंड इंटरस्ट दे विच 1 ईयर का जो इंटरस्ट है फिर इंटरस्ट ते इंटरस्ट लगदा हुंदा इहदे विच। कंपाउंड इंटरस्ट दे विच जो भी अपना इंटरस्ट लगदा है उहदे उपर फिर नैक्सट ईयर इंटरस्ट लगेगा, फिर इंटरस्ट दे उपर इंटरस्ट लगेगा, ठीक है जी। मीनस कि जो कंपाउंड इंटरस्ट दे विच अमाउंट आएगा फस्ट ईयर दे लई वो सैकेंड ईयर दे लई की बन जाएगा, प्रिंसीपल बन जाएगा। सपोज करो तुसीं अपने कोल प्रिंसीपल आ 1,000 रुपीज़ सपोज करना, टाइम रेट ऑफ इंटरस्ट तुहानूं पता ही है, और अपने कोल कंपाउंड इंटरस्ट आ गया। मैं तुहानूं कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करना दसूँगी फार्मूला, पहलां तुसीं समझ लो इहनूं ये हुंदा की आ। मान लो तुहाडे कोल कंपाउंड इंटरस्ट आ गया 500 रुपीज़, ठीक है जी। मीनस कि अमाउंट मान लो तुहाडे कोल आ गया 10,500 रुपीज़ और इंटरस्ट आ गया 500 रुपीज़। तो जिहड़ा तुहाडा अमाउंट आया 10,500 तो ये तुहाडा नैक्सट ईयर दे लई की बन जाएगा, प्रिंसीपल बन जाएगा। सिमिलरली जो सैकेंड ईयर दे विच अमाउंट आएगा वो तुहाडा थर्ड ईयरली प्रिंसीपल बन जाएगा। तो कंपाउंड इंटरस्ट दे विच इंटरस्ट दे उपर भी इंटरस्ट लगदा, यही डिफरेंस है। और इहदा फार्मूला की हुंदा देखो, कंपाउंड इंटरस्ट का अपने कोल फार्मूला हुंदा है पी, तुहानूं पता ही है कि जो भी आपां मनी पे करते हैं वो अपना प्रिंसीपल आ। मीनस मान लो कि मैं बैंक दे विच 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किते है और 1 ईयर दे लई किते है, सपोज 2 ईयर लई किते है, 2 ईयर लई मैं किते है और रेट ऑफ इंटरस्ट मेरा है 10% ते किते है। तो अमाउंट की आएगा कंपाउंड, वो मेरे कोल की होएगा पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी टाइम, प्रिंसिपल 1000, ठीक है, 1 प्लस आर 10 है, 10 अपॉन 100, टाइम कितना है 2। तो इन्हों सॉल्व करांगे 11 अपॉन 10 आ जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10, 2 टाइम्स करांगे तो अपने को अमाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। कंपाउंड जो अमाउंट है वो आ गया। हुण इहदा इंटरस्ट किवें फाइंड आउट करांगे? कंपाउंड इंटरस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसीपल।
अमाउंट जो आप पहला फाइंड आउट किया प्रिंसीपल जो रुपीज़ में जमा करवाए सी 1000 रुपीज़ वो माइनस करांगे तो अपने को की आ जाएगा कंपाउंड इंटरस्ट। ये कंपाउंड इंटरस्ट का फार्मूला है, ये तुसी लर्न कर लेना चंगी तरह। ठीक है जी। इन द फर्स्ट सम कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरस्ट ऑन रुपीज़ 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरस्ट 1.2% पर एनम कंपाउंडड एनुअली। तो देखो किन्ने रुपीज़ है जो मैं ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,800 ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 25/2 ਟਾਈਮ 3 ਈਅਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ P1 + R/100 टाइम T। ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਤੀ 1 ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ 25/2 ਹੈ। 2 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 200 ਔਰ ਟਾਈਮ T 3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 225/200 ਫਿਰ ਦੇਖੋ 225/200 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਕਟਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਗੈਟ 15,377.34 रुपीज़। ठीक है जी। ये रुपीज़ है जो मैं बैंक तो लेने हैं ਜਾਂ मैं बैंक ਨੂੰ पे करने हैं। ठीक है। और मैं जमा किन्ने रुपए करवाए सी 10,800 और लास्ट ते मेरे 3 ईयर्स के बाद किन्ने रुपए हो गए 15,377.34। क्लीयर टू ऑल। एक बार फिर इन्हू ध्यान नाल देखो अमाउंट प्रिंसीपल हुंदा जो रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं या बोरो करते हैं किसी तो लैने हैं और रेट ऑफ इंटरस्ट परसेंटेज लग्या हुंदा और रेट ऑफ इंटरस्ट हुंदे कि इन्ने रेट ऑफ इंटरस्ट ते असी जो इंटरस्ट हो लिया टाइम 3 ईयर्स हो गया अमाउंट। ठीक है जी। फार्मूला लगाता वैल्यूज फिल करती तो अपने को आंसर आ जाएगा। अगर आपां नूं ये कह दिंदा कि कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करो तो आपां की करांगे A - P amount minus principal। Clear to all। Next in second part rupees 18,000 for 1.5 years at 10% per annum compound annually। PA is the full form is the short form of per annum। ठीक है जी। तो अपने को देखो P है 18,000 रेट ऑफ इंटरस्ट 10,000 टाइम 2.5 ईयर्स। देखो 2.5 ईयर्स आ गया तो तुहाडे कोल 5/2 आ रहा है। इनू आपां अगर कंपाउंड इंटरस्ट दे विच लिखांगे देखो अपने कोल फार्मूला ना P1 + R/2 R/100 टाइम हुंदा टाइम 5/2 है। 5/2 तो आपां मीनस कि इनू जो भी इहदी इनू खोलना बहुत मुश्किल हुंदा 5/2 जिवें अपने कोल 2 हुंदा तो आपां 2 टाइम्स उहनूं की कर लैंदे आ ब्रैकेट नूं 2 टाइम्स लिख लैंदे आ मल्टीप्लाई च लिख लैंदे आ। ठीक है जी। हुण इहदे विच अपने कोल है 5/2 2 1/2 पहलां आपां की करांगे 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट कर लांगे अमाउंट फाइंड आउट कर लांगे ते हाफ ईयर दा आपां अलग करांगे। ठीक है जी। 2 ईयर दा अलग करांगे हाफ ईयर दा आपां सिंपल इंटरस्ट फाइंड आउट कर लांगे। क्लीयर टू ऑल। देखो प्रिंसीपल रेट ऑफ इंटरस्ट टाइम फर्स्टली द अमाउंट फॉर 2 ईयर्स हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। हुण तुहानूं फार्मूला पता ही है कंपाउंड अमाउंट का की हुंदा 18,000 P1 + R/100 टाइम T। T आपां क्या ना पहला 2 ईयर्स का ही करांगे तो T की हो गया 2। हुण इहनूं सॉल्व करोगे 1 + 10/100 अगर इनू कट ऑफ करोगे तो तुहाडे कोल आ गया 1 + 1/10 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे 10 10 + 1 11 11/10 2 टाइम्स आपां की करांगे उहनूं लिखांगे सॉल्व करके तुहाडे कोल आ गया 21,780। ये अपने कोल अमाउंट आ गया कंपाउंड अमाउंट आया तो आपां कंपाउंड इंटरस्ट भी फाइंड आउट करांगे उही अमाउंट दे विचों प्रिंसीपल माइनस कर दांगे तो कंपाउंड इंटरस्ट आ जाएगा वो आप अगे लिखांगे
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 2 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, P × R × T/100। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮੰਥਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ 4 ਮੰਥਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਜੋ ਹੈ 2 1/2 ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 4 ਮੰਥਸ 3 ਮੰਥਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ P × R × T/100 ਦੈਟ ਇਜ਼ 1089। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1089 ਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3780। ਦੇਖੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਮਾਊਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੱਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਈਅਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਮਾਊਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? ਨੈਕਸਟ, in third part, that is very important, rupees 62,500 for 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ। ਹੁਣ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰ ਐਨੂਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 62,500 ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ 4% ਹਾਫ। ਦੇਖੋ 8% ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। 8% ਹੈ ਜਦੋਂ 4 ਹੋ ਗਿਆ, 10% ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5 ਈਅਰ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, P 1 + R/100 ਟਾਈਮ T। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 1 + R ਵੀ ਪਤਾ 4 ਹੈ, /100 3। ਬਸ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ A - P। D and E parts you will try yourself. Our next sum is second. In the second sum, it is given Kamala borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of interest 15% per annum। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਈਅਰਲੀ। ਹੁਣ ਈਅਰਲੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਟ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਲ ਵੀ ਪੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ 2 years and 4 months ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮਲਾ ਨੇ 26,400 ਰੁਪੀਜ਼ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ 15% ਪਰ ਐਨੂਅਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲਏ ਹੈ, ਤਾਂ 2 years ਔਰ 4 months ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਈਅਰਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 26,400, ਰੇਟ 15%, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ 2 years 4 months। ਹੁਣ 4 months ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
कि 2 + 4 ਮੰਥਸ 4/12 अगर ਮੰਥਸ ਨੂੰ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 1/3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 1/3। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ 1/3 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੋਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ P 1 + R/100, R 15 ਹੈ 15 ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, /100 ਹੋ ਗਿਆ 2 ਈਅਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 34,940। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1/3 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਥ 1/3 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1745.70 ਰੁਪੀਜ਼। ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫॉर ਫਸਟ 2 ਈਅਰਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ₹8,514 ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਫॉर 1/3 ਈਅਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, that is P plus compound interest. Now in third sum it is given Fevina borrows ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compound annually. Who pay more interest and how much? देखो जो फेविन है उन्हें 12,500 रुपीज़ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲਏ ਹੈ, 12% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ 3 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਫੈਵੀਨਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਰਾਧਾ ਨੇ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਰਾਧਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12,500 रुपीज़। ठीक है, और 10% रेट ऑफ इंटरस्ट ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10% ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 3 ਇਅਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਐਨੂਅਲੀ, ਹੂ ਪੇ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਵੀਨਾ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਮਨੀ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਰਾਧਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ ਫਸਟ ਕੇਸ ਲਿਖਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ 12,500 P क्रॉस R क्रॉस T अपॉन 100, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ P 1 + R/100 ਟਾਈਮ T। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ A - P। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ A ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਵੀਨਾ ਪੇ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟ, ਫੈਵੀਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੈਵੀਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ 3,362.50 रुपीज़ मोर पे ਕੀਤੇ ਆ ਫੈਵੀਨਾ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ। ਫੋਰਥ ਸਮ ਯੂ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਯੂਰ ਸੈਲਫ। ਫਿਫਥ ਸਮ, ਇਨ ਦਾ ਫਿਫਥ ਸਮ Basudev entrusted ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compound half yearly। ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ 12% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60,000, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 12 ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 6%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ 6 ਮੰਥਸ ਹੈ, 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਡਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਈਅਰ, 12 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਔਰ 12 ਮੰਥਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ P 1 plus R upon 100 ਔਰ ਟਾਈਮ 1, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ ਇਹਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ 6% ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ 1 ਈਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਈਅਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਸੀ ਅਮਾਊਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ 2 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ A minus P। Clear to all? Thanks to all.